वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी दे सन्मुख कुछ विचारां लैके हाजिर होया हाँ। टाइटल तो तुसां पढ़ ही लिया होना जो अज दी विचार दा विषय भी इंसान सूझवान होया या मूर्खता वधी है संसार दे विच। सोशल मीडिया के उत्ते पिछले कुछ दिनों तो नज़र मार रहे सी ते फेसबुक के उत्ते ज़्यादातर जिहड़ियां पोस्टां ने उन्होंने तुसीं आप भी ज़्यादा नोटिस करियो, खासकर जिहड़ियां सिख धर्म के नाल संबंधित ने ते ज़्यादातर जिहड़ियां पोस्टां ने वो इहो जिहियां नज़र आउंदियां ने भी जिन्हां दे विच कोई तत्त नहीं है, सिर्फ एक वाद विवाद का विषा बना के रखा होया है। एक दुबधा खड़ी की जाती है, एक शंका खड़ा किया जाता है तो इंज लगता भी इंसान सूझवान होया या मूर्ख हो गया है। बार बार उही गल्लां उही बातां सोशल मीडिया के उत्ते शेयर कीतियां जांदियां ने। सरबजीत सिंह जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खासकर एक जिहड़ी गल बहुत ज़्यादा अज सोशल मीडिया के उत्ते घूम रही है वो है श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब जी की पवित्रता नूं लैके जदों उत्थे दुध दे नाल कच्ची लस्सी दे नाल इशनान करवाया जाता है तो कुछ लोगों नूं उत्थे वरतिया जाता वो दुध जिहड़ा है वो बड़ा ज़्यादा चुभदा है, उन्होंने तकलीफ है इस गल दे नाल। देखो पानी होवे दुध होवे कोई भी पदार्थ होवे वो साडी जिंदगी की जरूरत है, लेकिन उहदी वेस्टेज कदों हुंदी है, उहदी बर्बादी कदों हुंदी है जदों वो जरूरत तो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। घरां दे विच असीं पानी वरतदे हां इशनान दे वास्ते, कपड़े धोण दे वास्ते, सारे कामां दे वास्ते, पर एक गल कही जाती है भी पानी की बर्बादी ना करो, पानी नूं बर्बाद ना करो। अगर किते पानी बर्बाद हो रहा है या कोई पानी बर्बाद करता है तो उस मनुख की वो मूर्खता कही जा सकती है, ना समझी कही जा सकती है, अज्ञानता कही जा सकती है। लेकिन जरूरत है पानी की, पानी जरूरत है, वरतना पैंदा है। भाई दविंदर सिंह जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पर जदों असी किसी भी चीज़ की वरतों बेतहाशा करते हैं, बिना मतलब तो करते हैं, मान लो सानू ब्रश करने दे वास्ते 1 लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन कई बंदे तुसी देखा होगा भी वो ब्रश करते करते टूटी चलती छड्ड देंदे ने ते वो कई ज़्यादा 10-20 लीटर पानी जिहड़ा उन्होंने ब्रश करन दे 1-2 मिनट 4 मिनट दे विच ही वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता। उन्होंने कहते हैं बर्बादी, उन्होंने मूर्खता कहा जा सकता है। अज पानी की घाट सारे संसार दे विच महसूस की जा रही है। सो इसे तरीके दे नाल जदों आपां दुध की गल करते हैं, दुध दे नाल श्री दरबार साहब अमृतसर साहब जी के इशनान की गल करते हैं, जदों अंदर फर्श की धुआई हुंदी है तो कुछ लोग उस दुध नूं जिहड़े आम समाज दे विच असीं कर्म कांड देखते हैं जिथे दुध की बर्बादी हुंदी है, जिथे दुध नूं बर्बाद किया जाता, जिहड़ा काम 1 लीटर दुध दे नाल हो गया उन्होंने 100 लीटर दुध डोल करके 1000 लीटर दुध डोल करके ते उत्थे वो दुध की बर्बादी हो रही हुंदी है। दुध होवे, तेल होवे, जल होवे, पानी होवे, कुछ भी चीज़ होवे, बेतहाशा बिना जरूरत तो जदों उहदी वरतों होवे ते उहनूं असीं कह सकते हैं भी बर्बादी हो रही है। सो इस तरीके दे नाल बहुत सारे लोग जिहड़े ने जदों भी कोई इहो जी बर्बादी की गल करते हैं भी फलाने समाज दे विच या फलाने मनुख दे वल्लों इस चीज़ की बर्बादी ते फट कहा जाता भी तुसीं भी तो यही काम करते हो, तुसीं भी तो यही कर रहे हो। पर बोलण वाला ये नहीं देखदा भी दोहां दे विच बुनियादी फर्क है, बहुत वड्डा फर्क है। श्री दरबार साहब अमृतसर साहब जी दे
परिक्रमा की धुआई हुंदी है, सारी परिक्रमा नूं जल दे नाल साफ किया जाता है, पर वो उन्ना ही जल वरत्या जाता है जिन्नी उत्थे जरूरत है, वेस्ट नहीं किया जाता। जदों श्री दरबार साहिब अमृतसर मुख स्थान की धुआई हुंदी है, जां असीं आम गुरु घरां दे विच भी धुआई करते हैं, या असीं श्री निशान साहिब जी नूं इशनान करवाउंदे हां ते उत्थे कच्ची लस्सी की वरतों की जाती है, वो उन्नी ही की जाती है जिन्नी वो जरूरत है, क्योंकि कच्ची लस्सी अपने आप दे विच एक एंटी फंगस ते एंटी बैक्टीरियल जिहड़ा है वो मतलब पदार्थ बनता है, पर उहदे बावजूद भी लोग इस गल तो बाज नहीं आउंदे। ते कुछ लोग जिहड़े अपने आप नूं सिੱਖੀ दे थंम कहिंदे ने या सिੱਖੀ दा प्रचारक मनते ने या ये गल कहिंदे ने भी सानू सिੱਖੀ दी बड़ी नॉलेज आ, ते उन्हां दे वल्लों भी इहो जिहियां दलीलां दे करके ते सिख धर्म दे उत्ते, सिख परंपरावां दे उत्ते, सिख रीति रिवाज दे उत्ते जिहड़ा वो टिप्पणियां कीतियां जांदियां ने, विवादित बयान दिते जांदे ने। पर देखण वाली गल ते इह हुंदी है ना भी बर्बादी कित्थे हो रही है, कि श्री दरबार साहिब जी दे विच जिहड़ा 2 4 10 लीटर दुੱਧ वरत्या जांदा है कि वो बर्बाद हो रहा हुंदा है, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰੰਪਰਿਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਕਵਿਡ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਜਾਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅੰਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ, ਜਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਜਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਸਾਨੂੰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਜਲ ਦੀ, ਅੰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ,
हर एक वस्तु की जरूरत है, जरूरत के हिसाब नाल वरतिया जाता है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ है वो लोड़ के हिसाब के नाल रखिया जाता है। सो ये गल ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ। ਕਰਮ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਮੂਰਖਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਕਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਉਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਰਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਰੀਵ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਕਿੰਨਾ ਯੂਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਗਿਆਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਲੈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ,
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਮੌਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਨਾ ਸਰੀਰਕ, ਨਾ ਸੰਸਾਰਕ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਪਾਵਰ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮ ਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਬਲ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ। ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੀਏ, ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਿਆਣਪ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਣਪ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਈਏ। ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਨੰਦ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।